तर बऱ्यापैकी तुम्ही सॉल्व करायला घ्या. गुरुवारपर्यंत सबमिट करायचं आहे. मोस्टली सगळेजण गुरुवारपर्यंत सबमिट करा. सगळ्याला माहिती सबमिट कसं करायचं आहे ते. ओके, सो वी स्टार्ट. नाही 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 नाही, आता आमचं ते डिस्कशन विचार. Okay, so we start. Alet baraipeki alet. So we start. 57 participants are there. So we start. Okay. So nth derivative of. We start the topic. Yesterday we have see the topic successive differentiation. Successive differentiation. What is successive differentiation? Yes, anybody? Prajwal, 25 number question. Okay, after lecture I will see that question. Prajwal. Prajwal. Yes sir, yes. After question, after this end of this lecture, I will see that question whether option will be wrong or anything else. Okay, just put your calculation in on my WhatsApp group or on my WhatsApp, personal WhatsApp. I will check there. Yes sir. Side by side. Oh, okay. So firstly, tell me what is the what is the successive differentiation? Yes, yesterday we have seen that. Yesterday I will see that. Yesterday I will see that. So what is successive differentiation? Yes, fastly tell me what is successive differentiation. Yes, fastly. Yes, Mitrano. Yes, Kushi. Function is differentiated again and again. A function is if we are differentiated a function one time, the result may comes again differentiated. Result may comes again differentiated. That process is called as successive differentiation. Successive differentiation. And we are note something successive differentiation. So for that we are see some standard result nth differential of some standard function of some standard function. Okay, so first result we see e raised to x, y is equal to e raised to x. Then what is the yn? Nth e derivative raised to x, a raised to n e raised to x. Second result we are see in terms of if y is equal to a raised to x, write down one by one. Y is equal to a raised to x, then yn equal to yn equal to yes. If y is equal to a raised to x, then yn equal to yes. Fastly, what is the first derivative of? What is the first derivative of? Yes, fastly. E raised to x into log of a. Huh? Yes, Krishna, very good. First derivative is a raised to x into log a. Continue in this way. Second derivative, we got the first derivative is what? Where the our pen? The first derivative y1 is equal to a raised to x into log a. Continue in this way. What is second derivative? We take the derivative of this a raised to x into log a. On already log a is there, so log a bracket square. Third derivative y3, a raised to x into
log a bracket q. Continue in this way. What is yn? What is yn? What is yn? A raised to x into Log a raised to log a x raised to log a raised to n. n. A raised to x log a raised to n. Okay. So in this way you find the in general result. Okay. तुम्हाला सांगितलं मी MCQ कसे पडतात त्याचे. Yesterday I told that what is the MCQ depend on this. Okay. So third one. If y is equal to ax plus b and raised to m, then power का y is equal to ax plus b raised to m. म्हणजे पहा y जर तुमचा असा प्रकारे असेल x raised to m असेल त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय y1, पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय mx raised to m minus 1. m into x raised to m minus 1. Second derivative m into m minus 1 into x raised to m minus 2. Third derivative m into m minus 1 into m minus 2 x raised to m minus 3. Continue in this way. What is the yn derivative? M into m minus 1 into m minus 2 so on. M minus n x raised to something 1 होणार ना इथे 1 होणार म्हणजे इथं हा जो होणार आहे हा सगळा का होणार आहे हा डिक्रीज होणार आहे. सपोज n म्हणजे हा का होणार m फॅक्टोरियल समथिंग लाईक दिस ओके. सो अशा प्रकारे तुमचा डेरिव्हेटिव्ह. पण ह्या ठिकाणी ऍड काय झाला ax प्लस बी. दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ax प्लस बी. प्रत्येक ठिकाणी काय होणार आहे y1 काय होणार आहे m into ax plus b raised to m minus 1 into derivative of this inside bracket. What derivative of inside bracket? Ax plus b चा derivative काय होणार तर the derivative will be a. Similarly second derivative m into m minus 1 ax plus b raised to m minus 2 into a square In this way we have general result. We see the general result of this. Yn equal to m into m minus 1 into m minus 2 into so on m minus n minus 1. Okay, m minus n minus 1 into ax plus b raised to m minus n. Okay, in this way you find the derivative into a raised to n, where a greater than b. In this way you find a general result. So if m is positive integer, then yes Kunal, m greater than n, then yn equal to m factorial a raised to n ax plus b raised to m minus n divided by m minus n factorial. Okay, so how we find this? Divide and multiply by m minus n factorial. Okay, आता हे डिक्रीज होते पहा, हे डिक्रीज होते. डिक्रीज म्हणजे काय m minus 1 m minus 2. सपोज इथं 6 असेल 6 5 4 3 2 1 असं डिक्रीज होतंय. मग इथं m आहे, हायेस्ट टर्म काय m minus 1 m minus 2 m minus n minus 1. कंटिन्यू इन दिस वे. म्हणजे ही जी टर्म होणार आहे ती काय होणार आहे m minus n plus 1. मग हा डिक्रीज करत जायचं, हा डिक्रीज. मग हा डिक्रीज करत जाणार. सपोज हा जर 100 नंबर असेल
तर आपण 99, 98, 97 अप टू 1. म्हणजे हा जो काय आहे हा म्हणलं मी m मायनस n फॅक्टोरियल. m मायनस n फॅक्टोरियल. मग आपण मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल करणार. सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल. So total m into m minus 1 into m minus 2 into m minus n minus 1 into m minus n factorial goes to m factorial and divided by m minus n factorial, and this a raised to n into x plus b raised to m minus 1 as it is. Okay, so this term is as it is. Okay, so this is a shortest. This is shortest formula of this. Y is equal to ax plus b raised to m. Ax plus b raised to m. त्याचा शॉर्टेस्ट nth डेरिव्हेटिव्ह आहे आपला. शॉर्टेस्ट nth डेरिव्हेटिव्ह. ओके. जर इथे मी जर असं करूया आपण, इथे मी जर सेकंड केस जर कन्सिडर केली, इफ m equal to n and m is positive, then what is yn? जर या केसमध्ये मी m इक्वल टू n घेतोय, काय घेतोय? m इक्वल टू n, m इक्वल टू n आणि m पॉझिटिव्ह आहे, m काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. देन yn इक्वल टू, yes, what is yn इक्वल टू? जर ह्या केसमध्ये m इक्वल टू n टाकला तर काय होणार? इथे काय होणार? m Not equal to defined. n factorial. No. a raised to n, ax plus b raised to m equal to n minus n divided by n minus n factorial. n minus n factorial. मग हा होणार n factorial into a raised to n. ax plus b raised to n minus n. n minus 1 म्हणजे काय झाला? 0 झाला. Anything raised to 0? 1. 1. We got that this term equal to 1 divided by n minus n. We got that 0 factorial. What is 0 factorial answer? 1. 1. Means what is your answer? You got n factorial into a raised to n. This is the answer. If m equal to n, both are same. म्हणजे जसं पहा, अशा प्रकारे तुम्हाला मी विचारलं एक्झाम्पल मध्ये विचारलं x raised to 100, x raised to 100 y आहे. Then find y100. Find y100. What is value of m? m किती आहे? 100 आणि n पण किती आहे? 100 आहे. मग याचा आन्सर काय येणार आहे? 100 फॅक्टोरियल ना इंटू यस n इक्वल टू 100 फॅक्टोरियल ना इंटू a किती आहे? a इज इक्वल टू 1, ax आहे ना, a इज इक्वल टू 1. सो वी गॉट द आन्सर इज 100 फॅक्टोरियल. कॅल्क्युलेट करू शकतात. पहा y1 काय येणार याचा? x 100 इंटू x रेस टू 99, y2 100 इंटू 99 इंटू x रेस टू 98. हे कुठपर्यंत जाणार? y 99 पर्यंत. काय येणार? 100 इंटू 99 इंटू सो ऑन. लास्ट टर्म इज यू गॉट 3 इंटू 2 आणि इथे x येणार. आणि आता y 100 काय होणार? हा x इक्वल टू 1 होईल. म्हणजे हा येणार 100 इंटू 99 इंटू so on 3 into 2 into 1. That is the concept of the factorial. So we got the 100 factorial. we got the 100 factorial by using this result. By using this result, we got directly answer 100 factorial if m equal to n. If m equal to n, we got the answer is 100 factorial. Clear? Everyone clear this? Yes, sir. Okay, very good, very good. So just write down this. Just write down this. आताची चालू आणखी 30 मिनिटं घ्यायची लेक्चर. आदित्य 29 नंबर.
येस सर. चैतन्य आलात हाय. पुढे? येस सर. हा मग कुठे नंबर टाकत जावं की रे? टाकतो सर. हा. संग्राम उशिरा आले. संग्राम का काय नेटवर्क प्रॉब्लेम? संग्राम सर जॉईन झालतो परत बाहेर पडलेलो आपोआप जातात लगेच जॉईन बर झालो. नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. नेटवर्क प्रॉब्लेम जातात. बघा तुम्ही वाटलंच तर. नाही असू दे. मी काय म्हणलो का? झालंय लगेच जॉईन होता तू पण परत बाहेर गेलता हे मला माहिती की. सर ह्याच्यानंतर तुम्ही सॉल्व्ह केली ती स्लाइड दाखवा जरा. कधी पुसली की रे? थांब एक मिनिट. बर. एक मिनिट. ही का पुढची ना? पुढची पुसली रे ती का पाहतो मी. हा आली हीच ना? आली. दॅट इज एक्झाम्पल ऍक्च्युली. घेणार आहे आपण ते एक्झाम्पल त्याच्यामुळे पुसलो होतं ऍक्च्युली. हा बर नेटवर्क नसल्यामुळे काही कळलं नाही. नाही ओके. ओके सो वी स्टार्ट. चालेल सगळ्यांचं? सो वी गो टू द नेक्स्ट केस. इफ m is positive integer. yes स्लाइड दाखवा एकदा सर. बर ओके. मला वाटलं झालंय तुमचं. ओके पहा. येस अथर्व एनी प्रॉब्लेम? झालं सर. ओके अथर्व any problem? No. Okay, so you go to the next page. Okay, suppose in first m is positive, m greater than n. In second case m equal to n and m is positive. In third case if m is positive integer and m is less than n, then m is less than n म्हणजे अशा प्रकारे पहा. m म्हणजे कुठला आता? y is equal to x raised to 100. हा m म्हणजे काय झाला? 100 आणि काढायचं काय आहे? n. आम्ही तुम्हाला विचारलंय की y 101 काढा. किती येणार आहे y 101? सॉरी y 101 ना. y 101 किती येणार रे? y 101 किती येणार? y 101 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? y 101 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? n. कसं रे मित्रा? बर आणखी चला पटकन सांगा बाकीच्यांनी. बरं y 100 डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? y 100 डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? 100 फॅक्टोरियल ना. मग 100 फॅक्टोरियल पूर्ण टर्म काय झाली आहे? कॉन्स्टंट झाली. मग y 101 चं डेरिव्हेटिव्ह याचा पुढचं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? 0. ऑब्वियसली झिरो ना. अरे ऑब्वियसली झिरो का नाही? मीन्स yn इक्वल टू d raised to n upon dx raised to n ax plus b raised to m. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय झाला? 0 झाला. का 0 का आलं का? सपोज तुम्हाला y is equal to x raised to 4 आला
त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx काय येणार dy बाय dx Yes, 3x क्यूब sir. सॉरी 4x क्यूब then the d2y by dx square 12x square then the dqy by dx raised to x cube 24x and d raised to 4y by dx raised to 4 किती येणार आहे 24 मग याचा फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे d raised to 5 y by dx raised to 5 काय येणार आहे 0 ना म्हणजे 0 म्हणजे याचा अर्थ काय 0. हा Zero. m आहे m इक्वल टू 4 आहे आणि n इक्वल टू 5 आहे त्या दोघांमध्ये रिलेशन काय लागतंय त्या दोघांमध्ये रिलेशन काय लागतंय m इज लेस दॅन n m इज लेस दॅन n हा तुम्हाला जर मी असं काढायला लावलं असतं हा ह्याचा y थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काढा तर इट एक्झिस्ट y सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढा इट एक्झिस्ट सम व्हॅल्यू हा y फिफ्थ डेरिव्हेटिव्ह इज एक्झिस्ट होतोय पण तो 0 होतोय आलं लक्षात सगळ्यांना हॅलो क्लिअर आहात का सगळे Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड जर काही डाऊट असतील विचारा बरं का What is the result if Pm equals to n? m equal to n that already we are taught na so what is the result m equal to n yes anybody That factory m factory. n factorial into a raised to n n Ah. factorial into a raised to n these are the three results we have seen three results we have seen just we are adding in three result okay the in table format we have seen three result तीन रिझल्ट आपण टेबल फॉर्मॅट मध्ये पाहूया टेबल फॉर्मॅट मध्ये क्वेश्चन पहा तिन्ही रिझल्ट हा पहिला फंक्शन ax plus b raised to m फंक्शन का ax plus b raised to m पहिलं जर m ग्रेटर दॅन n असेल आणि m पॉझिटिव्ह असेल तर केस काय आहे yn m फॅक्टोरियल into a raised to n into ax plus b raised to m minus n divided by m minus n फॅक्टोरियल दुसरी केस m इक्वल टू n असेल आणि m पॉझिटिव्ह असेल तुमचं yn काय येणार a raised to n n फॅक्टोरियल आणि तिसरी केस m पॉझिटिव्ह आणि m लेस दॅन n असेल तुमचं yn काय येणार 0 येणार या तीन केसेस आलं लक्षात येस Yes, sir. Yes, sir. ओके व्हेरी गुड आता आपण काय एक्झाम्पल घेऊया पाहूया एक्झाम्पल नंतर घ्यायचे का एकदमच सगळे नंतर एक्झाम्पल घ्यायचे का Yes, sir. ओके ओके देन फोर्थ केस इफ y इज इक्वल टू एक्झाम्पल हा केस झाल्यावर एक्झाम्पल घ्या सर केस झाल्यावर एक्झाम्पल घ्या सर समजते म्हणजे बरं ओके केस झालं एक्झाम्पल घेऊया माझ्या माहितीनुसार पहिल्या दोन केसला एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे का पहिल्या दोन केसला ई रेस टू घ्या की एक्स सर. आणि ए रेस टू एक्स एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे का होय सर घ्या सर घ्या सर ओके 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 घेऊया नो डोंट नो घेऊया डोंट वरी बी हॅपी ऑलवेज बी हॅपी पहिले एक्झाम्पल देतो मी y इज इक्वल टू ई रेस टू 3x देन फाइंड y50 find y50 yes
चला पटकन चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर टाका. एक काम केलं पाहत आपण, एक मिनिट, आपण तिन्ही केस आधी एकत्र लिहूया, चालतंय ना? हा, जर ई रेस टू एक्स असेल तर वाय एन का असतो? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. तर वाय एन का असतो? ए रेस टू एन ई रेस टू एक्स. जर y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स असेल तर वाय एन का असेल? ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू एन. या 3 रिझल्ट पाहिला आपण, बरोबर आहे? तर त्याच्यावरून आपण पाहिलंय, एक्झाम्पल पहिलं घेतलंय. इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, सॉरी, if y is equal to e raised to 3x, then find y50. So solution. So what is y is equal to e raised to x? Then what is yn? A raised to n into e raised to x. So what is the a value? 3. 3. A value 3. And what is the n? 50. What is the n? 50. n equal to 50. Hello. बोला की. उद्या सुट्टी आहे. उद्या कॉलेज बंद आहे. आज गुगल पे फोन पे ने भरा की वेळ 2 मिनिटं लागतात तो मित्र फॉर्म भरायला, आपले पेमेंट करायला. अरे मला सांगा, जर लेट फी बसले तर काय करणार सांगा मला तुम्ही. तुमची डिव्हिजन कुठली आहे? जी. तुम्हाला लेट फी बसली तर रे भेटणार की. तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर तुम्हाला युटीआर जनरेट होतो. युटीआर नंबर फक्त सेंड करा तुमच्या सीसी ना, आणि सीसी तुम्हाला पावती सेंड करतील. परत पावती भेटणार तुम्हाला. तुम्ही कॉलेजमध्ये 1 रुपयाचं ट्रान्झॅक्शन करा, त्याची पावती तुम्हाला दिली जाते. ओके. आता हा बाबा कुठले विद्यार्थी कसे, हा y इक्वल टू किती, a इक्वल टू 3 केला, n इक्वल टू किती 50 टाकला, तर व्हॉट इज y? मला आणखीन चॅट बॉक्स मध्ये एक्स्ट्रा आन्सर आला नाही का, कोणास ठाऊक. y50 काय झाला मग? व्हॉट इज y50? व्हॉट इज y50? a च्या जागेवर 50 टाका. सो 50 रेस टू, सॉरी, a च्या जागेवर काय टाका? a च्या जागेवर व्हॅल्यू टाका ना. यस, 3 रेस टू 50 डिवाइडेड बाय e रेस टू 3x. There is no need to calculate 3 raised to 50. टाका बरं कॅल्क्युलेट 3 raised to 50. तुमचं कॅल्क्युलेट हँग होईल, डायमेन्शन एरर येईल. 3 raised to 50 काढा बरं कॅल्क्युलेटर वरती. काय ते सांगा बरं मला, येतंय का आन्सर? येत असेल तर वेल अँड गुड. येत असेल तर वेल अँड गुड. येतंय का पहा बरं, येतंय का? येतंय का? नाही. ये संग्राम नाहीत ना? नाही येत सर. डायमेन्शन एरर येत असेल. येस सर, डायमेन्शन एरर म्हणते. देर इज नो नीड टू कॅल्क्युलेट 3 raised to 50. डायमेन्शन एरर म्हणजे काय? कॅल्क्युलेट फक्त 18च हे घेतं रे, 18च डिजिट घेतं, त्यानंतर ते एरर मध्ये जातं. त्याच्यामुळे 18च्या पुढे जातं हे कॅल्क्युलेशन. ओके, आलं लक्षात सगळ्यांचं? येस सर. येस सर. टेक सेकंड एक्झाम्पल. तुम्ही मला टेक सेकंड एक्झाम्पल. इफ y इज इक्वल टू, सॉरी, इफ y इज इक्वल टू 4 raised to 2x, then find, काय करायला लावतो? फाइंड y15. चला पटकन सांगा. आणि थर्ड एक्झाम्पल घेऊया.
If y is equal to e raised to minus 2x, then find y10. And fourth example, if y is equal to minus, नाही इथे चुकलं थोडस. 4 raised to x ना, a raised to x घेतलं ना आपण, काय घेतलंय? A raised to x. 4 raised to x च घ्या. And here then a second, find y equal to minus 3 raised to x, then find y10. Okay. आता इथे y is equal to काय? A raised to x. Then what is yn? A raised to x log a raised to n. इथे आन्सर काय येणार आहे? आता या ठिकाणी a इक्वल टू काय? 4 आहे आणि n इक्वल टू काय? 15. तर तुमचं y15 काय येणार? y15 इज इक्वल टू 4 raised to x into log of 15, सॉरी log of 4 raised to. आलं लक्षात? आता या ठिकाणी a इक्वल टू काय? -2 आणि काय विचारलं? n इक्वल टू 10. y10 किती येणार? व्हॉट इज y10? y10 -2 raised to 10. Minus 2 raised to 10. E raised to minus 2. -2x. 2 minus 2. Similarly, what is a equal to here? -3, n equal to 10. So what is y10? 10th derivative of y. What 10th derivative of y is Minus -3 3 raised to x. Log of. log minus of raised to नहीं, 10. a -3 ना, log of -3 raised to log of -3 raised to 10. This is your answer. This way we will find your answer. Clear? Everyone clear? Still, if you have any doubt, please ask me. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay. क्लिअर सर. So this type of example we ask in MCQ. And last type मध्ये थोडंसं combination असणार आहे. Raut Aditya, yes. चला झालंय काय लिहून? Yes, sir. Yes, sir. जाऊया पुढच्या पेजला. पुढच्या पेजला Yes, जाऊ sir. का? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. Go to the next page. Okay. If y किती नंबर एक्झाम्पल आहे? 5th number. Fifth. If y is equal to 2x plus 3,
bracket raised to 30. Then find y30. Find y30. आधी एक काम करूया, सेम एक्झाम्पल साठी आपण दोन वेग कॅल्क्युलेट करूया. आधी y आधी y25 कॅल्क्युलेट करू फर्स्ट, आणि सेकंड y30 कॅल्क्युलेट करूया, आणि थर्ड y50 कॅल्क्युलेट करूया. चालते? 3. तर पहिल्यांदा आपण एक फॉर्म्युला डिसाइड करूया. y is equal to ax plus b raised to m. Then yn equal to, what is yn equal to? What is yn equal to? M factorial a raised to n ax plus b raised to m minus n divided by m minus n factorial. हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात असला पाहिजे. ओके, आता तुम्हाला विचारला इथे a किती आहे रे? What is the value of a? 2. What is the value of m? 30. 30. M equal to 30. In first result, what do you ask? Y25. So n equal to किती आहे? 25. 25, which is greater than. So just put here everywhere m and n value. So n equal to 25. So everywhere in this equation we have put just value. Y25 is equal to, what is m? M किती रे? 30 factorial into a किती आहे? What is the a? 2 raised to 25. Then 2x plus 3 raised to m. M किती? 30 minus 25 divided by 30 minus 25 factorial is equal to काय is equal to ना रे? Is equal to, what do you get the answer? Is equal to, yes, is equal to 30 factorial into 2 raised to 25 2x plus 3 raised to किती रे? 5. 5 divided by 5. 5 factorial. We got the answer. Okay, इथपर्यंत कॅल्क्युलेट करा. स्टॉप द प्रोसेस. सेकंड कॅल्क्युलेट करायचंय y30. So what is n equal to? 30. 30. So we just put that m and n value. So y30 equal to yes. What is y30 equal to? 30 factorial Factorial 2 into 2 raised raised to to 30. 30 factorial 2 raised to 30 into 2x plus 3 bracket raised to m minus m किती आहे? 30च आहे. n पण किती आहे? 30च आहे. 30 minus 30. divided by 30 minus 30 minus 30 factorial. Okay, very good. So you got here 30 factorial into 2 raised to 30 into 2x plus 3 raised to 30 minus 30 किती रे? 0. 0. म्हणजे 1 झाला. आणि 30 Yes. minus 30 किती झाला? 0 factorial. 0 फॅक्टरीची व्हॅल्यू 1 असते. 1 म्हणजे इथे लिहा वाटलं तर 0 factorial आणि इथे लिहा 2x plus 3 bracket raised to 0. So you got the answer is वरती जा 30 factorial into 2 raised to 30. Okay. And third answer 0. y50. Obviously 30 factorial तुमचा 0 सॉरी कॉन्स्टंट येतो ना. 30 factorial कॉन्स्टंट येतोय. येस, तर मला सांगा कोण सांगतं? चला ओम गवळी सांगा मला. ओम गवळी y50 काय येणार? ओम गवळी आहात का? प्रवास मध्ये आहे, ट्रॅव्हलिंग मध्ये ओम गवळी तुम्ही? y50 हा बर. अभिषेक गाडगे 26 नंबर सांगू शकतो y50? अभिषेक गाडगे
येस Yes, sir. येस माहिती का? नाही sir. तुम्ही असं माहित नाही असं म्हणू शकत नाही. मी तुम्हाला याचं आन्सर पण सांगितलेलं आहे Y50चं. आणि आता 60 मध्ये factorial 2 raised to 60. येस विशाल 60 factorial 2 raised to 60. तो अरे 50 वाय 250 विशाल 60. 50. हा किती येणार विशाल? 50 factorial 2 raised to 50. कसं रे विशाल सांगू शकतो मला कसं? नाही. अरे मित्रा तुझा 30वा डेरिव्हेटिव्ह तुझा येतो कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट. आहे ना. 30वा डेरिव्हेटिव्ह तुझा कॉन्स्टंट येतो बरोबर आहे? Constant. मग 31वा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 31वा 0. Zero. म्हणजे 31 पासून मी कन्याकुमारी म्हटलं काय, आणि अंटार्क्टिका म्हटलं काय, किंवा आणखीन All इकडे zero. पंढरपूर सोलापूर म्हटलं काय? आन्सर काय रे? Zero. आन्सर काय? झिरोच की. व्हॉट द आन्सर इज? 0. का ते लिहा? व्हाय ते लिहा? बिकॉज Y30th derivative is constant, and we know that constant derivative is 0. So therefore Y31 derivative will be 0. So that's why Y50 is Y50 is equal to 0. आलं लक्षात? लक्षात आलं प्रत्येकाच्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके ओके व्हेरी गुड आदित्य. दीपक झालं काम रे? दीपक काम झालं का? कॅन्सल झालं फॉर्म? नाही सर. कस काय? ओटीपी आला नाही का आणखी? नाही सर. बरं हो, OTP आला नाही. उद्या ट्राय करा तुम्ही बरं का. घरी मोबाईल वरती कोणाच्या ट्राय करा. कॅन्सल मी जसं केलं ना आता, कॅन्सल करायचं, ओटीपी आला ओटीपी टाकायचा, फॉर्म कॅन्सल होतो. परत जाऊन करंट क्वालिफिकेशन एडिट करायचं. करंट क्वालिफिकेशन मध्ये बीटेक लिहायचं. करंट क्वालिफिकेशन बीटेक लिहायचं. करंट क्वालिफिकेशन बीटेक लिहायचं. आलं लक्षात? हॅलो ओके तेवढं करून घ्या. हो आले सर. ओके करून घ्या तेवढं बरं का नक्की पण. हो करतो सर. समजलं प्रत्येकाला? सर. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. Okay, sir. उद्या फक्त मला, उद्या नाही परवा मला परत एक्झाम JJS म्हणले मोठ्याने, ते मला परत एक्झाम्पल सहित मला एक्सप्लेन करून सांगा. असं मला गड्डे सर म्हणले आता इथे बसल्या. गड्डे सर म्हणायचं म्हणले, गड्डे सर असं म्हणले की मला एक्सप्लेन करून सांगा गड्डे सरांना लेक्चरला. चालतंय का? Yes, sir. Okay, sir. ओके म्हटलं. Yes, sir. ओके बरं आता लक्षात घ्या.